салом дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои фарҳангиву фароғатии телевизиони Душанбе. Инак боз меҳмони хонадони шумо ҳастем бо барномаи беҳтаринҳо ва ин навбат ҳамсӯҳбати мо ҳастанд. Яке аз ҳунармандони шинохта ва маъруфи кишвар, роҳбари гурӯҳи равшандилони рӯшон Шӯҳрат Сайнаков. Шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. Хуш бошед. Шӯҳрат, сароғоз мехостам оиди ан ҳамин гурӯҳи равшандилони рӯшон қисса мекардед ки сабаби ба вуҷуд ҷамъ овардани гурӯҳ дар чӣ буд ва имрӯз чӣ гуна фаъолиятҳо дорад ин гурӯҳ? Албатта аз замони хурдсолӣ мо яъне бо ин гурӯҳ дар деҳот, яъне якҷоя дар мактаб фаъолият мекардем ва оҳиста оҳиста ҳамаи мо яъне ба пойтахт омадем ва донишҷӯ шудем. Дар замони донишҷӯ хеле фаъолияти худамонро нишон додем ва сарҷам шудем ва баъдан як яъне иқдоме омад аз пеш ва гуфтем ки мо бояд як гурӯҳ кунем, ташкил кунем ва ҳама хел сарҷам шудем бо яъне ҳамо ҷураҳо, бо рафиқон ва гурӯҳи равшандилони рӯшонро ташкил кардем. 13 декабри соли 1999 мана гурӯҳи мо яъне 21 сола шуд, хато накунем. ва дар замоне ки мо ташкил кардем, қариб ки дар як сол мо 3-4 бор консерт мегузарондем, бисёр эҷод мекардем, бисёр яъне он вақт шавқи ғурур бисёр буд, бисёр сурудҳои навбанав эҷод мекардем ва оҳиста оҳиста моро ба консертҳои давлатӣ даъват мекарданд ва талабот зиёдтар шуд, сахттар шуд ва ҳамин гуна ин гурӯҳ фаъолтар шуд ва сурудҳои навбанав, сурудҳое ки яъне ба гуфти аудиторияи калонтар бояд дошта бошад, бояд ки ҳама тарафа бояд ҷавобгар бошад ва талабот ки сахт шуд ва камтар эҷод кардем, коре кардем ки яъне суруди мо яъне дар дили мухлис ҷой гирад ва ҳамто наравад. чун гуфтед ки ин гурӯҳ аз овони кӯдакӣ якҷо фаъолият мекардед, донистан мехоҳем ки то кунун ҳамон нафароне ки дар чорабиниҳои мактабиву донишгоҳӣ буданд, то кунун дар гурӯҳ якҷо фаъолият доранд? оҳиста оҳиста бо мурури замон ва зиндагӣ пасту баландиҳои худашро дорад ва баъзе яъне рафиқое ки бо мо дар гурӯҳ буданд яъне тарк карданд ва рафтанд ба шаҳрҳои Русия, яъне ба Москав рафтанд аз пайи зиндагӣ ва духтаракое ки бо мо буданд дар гурӯҳ, онҳом яъне ба шавҳар баромаданд, бо яъне зиндагии шахсиро пеш бурданд ва бародарони нами гурӯҳ ки сарҷам ҳастанд, инҳо бо мо то имрӯз ҳастанд ва ҳамон замон вақте ки мо консертҳо мекардем, яъне зиндагӣ мекардем аз пайи даводав, мо фоидаша қариб ки намеёфтем, лекин шавқи ҳами ҳунар ҳамонро бисёр дӯст ки медоштем, яъне ҳеҷ гоҳ напартофтем ва ман боварӣ комил доштем ки мо ба ин рӯзҳо ҳатман мерасем. яъне ба ҳамон ҳадафи гузоштаи хеш дар як ҷода ҳаракат намудед ва чун имрӯз дар чорабиниҳои зиёде мебинем ки ҳамин гурӯҳи равшандилони рӯшон баромад мекунад, ҳама дар ҳар як суруд бо як сабк ҳастанд, бо як сару либос ҳастанд. мехостам дониста бошам ки дар интихоби либос кӣ кӯмак мекунад ба шумо? либосҳоро дар ҳамон замон мо ки гурӯҳ ташкил кардем, бисёр ҷавоно жанри эстрада месарудем ва мо ҳам мисли ҳамон яъне ҷавонон жанри эстрадаро интихоб кардем ва замзама кардем ва дидем ки ягон роҳи худамонро яъне дар байни ҷавонон наёфтем ва баъдан мо иқдом пайдо кардем сурудҳои худамонро, яъне бо асбобҳои миллӣ ва тарзи хондан ва эҷод карданро яъне ёфтем да як роҳашро, як нишонае аз ҳамин гурӯҳ. бале, ва мо хостем бо дафҳо ва бо либосҳои миллӣ. ҳамон замон ҳама ин чиз гум шуда буд ва мо аз нав инро зинда кардем, яъне дафу ҳунарҳои миллӣ, бале, ва мо хостем аз нав боз яъне ба мардум ошно созем ва ҳамин гуна мувофиқи оҳангамон, яъне либосҳоро мо яъне бабар мекардем то ки либосу оҳангу сародани мо мувофиқ бошад, ҳамчун барои шунаванда як тӯҳфа. яъне бо дӯзандаҳо яъне мо ҳамкорӣ мекардем, бо тарроҳҳо ҳамкорӣ мекардем ва ман гуфтам ки
اولا لباس های ما یعنی کرته سفید بود، کنزولچه سرخ بود و شیم سفید بود و توقی یعنی سرپوش سرخ بود. و بعدا بعد چند وقت ما انقلاب را دیگر کردیم، مثل پرچم لباسمون کردیم، یعنی کرته سبز بود، کنزول یعنی کنزولچه سرخ بود و شیم سفید بود و یعنی یک توقی سبز رو ببر کردیم، مثل یعنی پرچم از همین چیز رنگ های پرچم رو ما انتخاب کردیم و بعدا با این لباس ها برآمد کردیم و همین طریق با گلدوزی های یعنی آریایی اونجا همه چیز را در نظر داشتند و همه این یعنی یک معنای کلان داشت و فرهنگ ملی را همین طریق ما نشان دادیم. البته چون امروز ما و همه بیننده ها گمان میکنن مشاهده کردند که در هر چورابینی و معرکه هایی که شهرت سرود میخوند، البته که میان سرودهای خود یک سرودی وطنداری دارد. یک سرودی است که زمزمه میهن و وطن میکند با همون لحن شیرین و شیوای شهرتی. میخواستم گفته باشد که در انتخاب شعر و سرودهای وطن کی به شما کمک میکند و چرا بیشتر به سرودهای وطن سرایی و وطنداری میل دارید؟ سرودهایی که من بهر وطن میسرایم از دل میسرایم و بیهوده من تاجیکستان نمیگم، یعنی از دل میگم. بیهوده من وطن دارم میگم، بیهوده من از دل میگم و تا که من از دل صدا دهم و دلهای شنونده هم جای گیرم. از همین طریق همیشه ما بهر وطن، چون که ما در یک سال جشنای یعنی جشن وحدت ملی داریم، جشن استقلال بزرگ داریم و روز پرچم داریم و همین طریق بهر همه این جشن‌ها من همیشه یک تا سرود زمزمه میکنم، ایجاد میکنم تا که در همون جشن سرود صدا دهد و سرود من به همون روز بخشیده شود و به همون نشست بخشیده شود تا که همه این مردم نشست یعنی با من خرسندی داشته باشند و با سرودای من یعنی روز خوش گذرانیم، اما جشن با خوشی گذرانیم. البته چون امروز ما از همون سرودهای وطن سرایی شما گفتیم، مثل شما برای یک نفر وطن سرا که مهر وطن در دلش غلغله میکند، امروز گمان میکنم باز الهام شما اوج گرفت و این لحظه ما نیز یک اودیتوری هستیم که ما و بینندگان میخواهیم باز دوباره وصف وطن را از زبان خود شهرت شنیده باشیم. میتوانید این لحظه یک مصرع در وصف وطن زمزمه کرده باشید؟ جان میدهم در راه تو، زیرا که جانانم تویی، من تاجیکی دل دادم، جان تاجیکستانم تویی. گردو رفتم از برات، رنجو رفتم از درات، یوسفی برگشتم، زیرا که کنعانم تویی. زایر به کعبه می رود، من راه گیرم سوی تو. بعدا میگم ای خاک اجدادان من، در جان استخوانم تویی. خلاص در بحر وطن چون شما سرود وطن را سراییده، چنان صدا میداد که مثل که از صدا میان قله‌های بلند بدخشان صدا میدهد و موج زنان میشود. این لحظه میخواستم سیر کنیم با آوان کودکی شما که چگونه در دهات کودکی خود را سپری کردید و کدام لحظه های خاطرمان دارید از کودکی؟ زمان کودکی یک زمانی هست که مثل افسانه است. یعنی همیشه روزهای خوش و خرسند میگذرد. در اون زمان پرابلم نداری، هیچی را درک نمیکنی، فقط خودت را میشناسی، بازی خودت را میشناسی، فقط همین را میفهمی. و بسیار بازی های خوب میکردیم با یعنی خیلی اونجا در دهات که زندگی میکنی، همسالا و اطرافا همه خشتبار هستند، هم ده ها و همسایه و بازی های بسیار میکردیم. و بعدا ما با فوتبال بسیار شوق و رغبتی داشتم و بسیار یعنی وقتی زمستان ما بازی های زمستانه میکردیم. همه این روزا را من یاد میکنم و چقدر کودکی را ما یعنی خوب گذراندیم، بسیار عجیب بود. از من با شما نقل کرده یعنی خودم رو در امون دوره بردم. فکر میکنم نمیدونم از کدامش من با شما یعنی نقل کنم در امون خردسالی. بسیار روزهای خوش بود و بعدا ما همیشه حواس کردیم که کی کلان میشم. این اکنون کلان شدیم
و امروز باز دوباره آرزوی برگشتن بله به تیفلی رو بله داریم. اکنون امروز آرزو داریم که از سر اینا باز خور شویم و باز همون بازی هایی که ما کردیم یعنی با خوبتر بازی کنیم. بسیار چیزا را آدم استفاده نمیبرد و بعدا وقتی که روز میگذرد چرا این گونه نکردم و در زمان خردسالی وقتی که من به همیش شوق من به هنر فرهنگ یعنی بسیار زیاد شد و به واسطه رادیو هنرمندان مشهور من گوش میکردم و من فکر میکردم کی من از به واسطه رادیو یعنی من صدا میدید شاید میرسم به این روز و شاید نمیرسم و همیشه حرکت کردم که به این روزها برسم. یعنی همون آرزوهایی که در دل میپروریدید بله. امروز جامعه عمل پوشیدند یا نه؟ البته این یعنی حتی زیاد هم برای من هست. من کمی خواستم و این زیاد شد. یعنی خدا به من همه چیز زیادتر داد. با آرزو نیت و هدف زیاده بله، حتی زیاده رسیدن. برای شکر گفتن در کار است. چی باعث گردید و کی باعث گردید و صنعت و سرایندگی و سرودخوانی کی بود که امروز شهرت را به همین جاده روانه کرد؟ ایدئال شما در این جاده در زمان خردسالی ما یعنی چادران قربان عبدالله را بسیار گوش میکردیم. اون زمان ما خردسال بودن، اون جوان بودن، بسیار خوش رو زمزمه میکردن. قربان عبدالله و یعنی کرامت الله قربان و سرای قاسمی و گوش میکردیم، بسیار راحت میکردیم. یعنی موج در وجود من بسیار تر پیدا شد و بعدا اوستا یعنی رو گردون با شادروان احمد زایر و بعدا با شادروان مبارکشاه میرزا شایف. همه این هنرمندان بسیار از دل سرایدند و به دلهای ما جا گرفتند. وقتی که من در دانشگاه آموزگاری یعنی کار کردم و اون زمان من دانشجو بودم و زمزمه میکردم، حتما سرودهای یعنی مبارکشاه و احمد زایر رو من زمزمه میکردم و از این خیلی خوش بودم. خودم را چنان بلند میحساب میکردم که یعنی با دل خودم من زمزمه میکردم گویا که. و بعدا آهسته بیدار شدم و با خودم سوال گذاشتم من باید ایجادیات خودم رو داشته باشم و همین طریق من با ایجادیات خود بله و آهسته من با ایجادیات خودم گذاشتم و اولین مرتبه از زمان دانشجویی من سرود میده میده رقص بکن جان چیده پا بمان یکمین بار ایجاد کردم. ناگفته نمانم که من در خواب این سرود رو ایجاد کردم. این ساعت 4 صبح بود و دیگر من خوابم رو داشتم که خواب نکنم که ایجاد گم نشود و خودم رو بیدار قپیدم همین خیل و پیاده رفتم دانشگاه. در فورتپیانو من زمزمه کردم، ایجاد کردم و آهنگ خودم رو پیوست کردم. یعنی هم شعر از شماست هم آهنگ؟ اکنون شعر از من نیست، آهنگ اساس ما هنرمندا این ما سرنده و فقط سرود آهنگ ایجاد میکنیم. شعر می نویسند، ما شعر نیستیم. بیشتر شعرهای کدام شاعرانی معاصری کشور امروز به شما پسند است؟ ما با بسیار شاعران من همکاری کردم. همون زمان یعنی این شعری که من سردم من حتی نمیدانم این شعر رو کی نوشت. من شنیدم که دوشنبه پلای این شعر رو طرز دیگر آهنگ سرایید. گفت میده میده رقص بکن جان چیده پا بمان. میده رقص بکن جان چیده پا بمان. شرخی کبوتر بزن ای بوتی ابرو کمان. شرخی کبوتر بزن ای بوتی ابرو کمان. مکر سرما که به سرما جوانی. میده رقص بکن جان چیده پا بمان. اگر سرما کشی جان مستانی. چرخی کبوتر بزن ای بوتی ابرو کمان. میده رقص بکن جان چیده پا بمان. چرخی کبوتر بزن ای بوتی ابرو کمان. و امروز بینندگان عزیز می‌دانند که در هر برآمدهای خود شهرت همیشه با خود اسباب اکاردیون دارد و امروز ما نیز درخواست نمودیم تا با اسباب خود با برنامه ما حاضر شده باشید. می‌خواستیم دانسته باشیم که مهر این اسباب چگونه در دل شما جای گرفت و به طور خودآموزی یاد گرفتید یا اینکه استاد دارید باز دارید؟ البته به طور خودآموزی یعنی من یاد گرفتم و بعدا در دهات در مکتب استاد داشتیم با نام غایب نظر دولت شایف و کمی ما یاد گرفتیم و بعدا
ما را جنجال میکردن، بسیار سختگیر بودن و ما می نواختیم. گفت شما یاد گرفتید لیکن با قوت‌تر یاد گرفتن در کاره، خیلی مشق کردن در کار است. شما گفت میبید اینجا مینوزید دیگه خانه میرید از پای دیگه کار. و بعدا استاد به ما یعنی ما را خیر خوب یاد دادن و شوق چخیل پیدا شد. دیدم که همون زمان پیش از ما اونایی که در دهات می نواختن اونا مکتب میانه را خط نمودن و رفتن به دانشگاه ها داخل شدن. در دهات دیگه هیچ کس نموند و ما با یک هنسیف هم یعنی زمزمه میکردیم، یاد گرفتیم و اکاردیونچه داشتم و همین گونه یاد گرفتم و استاد در مکتب یعنی اکاردیون کلان با ما آوردن و هنر خودمان باز سیقل دادیم و تا امروز من با همین اکاردیون من زندگی دارم همیشه. یعنی همه چیز دنیای من همین است. یعنی همین هم اکاردیونی است که از آوان کودکی گرفته؟ اکنون عموما این اون اکاردیون نیست و ما عموما درباره اکاردیون گفتم. یعنی اکاردیون یعنی همیشه یعنی زندگی ما رو همین اکاردیون پیش برد و در خانه با اکاردیون من مشق میکنم، زمزمه میکنم. تمام سرودایی که من ایجاد میکنم با همین اکاردیون ایجاد میکنم و تمام دلی خودم رو اول به اکاردیون پیوست میکنم، بعدا من میبرم یعنی همدلی میکنم با اکاردیون. امروز در پی ایجاد کدام سرود و ترانه های نو هستید؟ به همگون معلوم است که ما رو یعنی عید نوروز از پیش یعنی انتظار است و همیشه برای عید نوروز من همیشه سرود نو به نو ایجاد میکنم و من در فکر ایجادات سرود نوروزی هستم و من میتونم کمی زمزمه کنم تا که بهره مخلصان سرود تازه ایجاد خود را یعنی نخستین شنونده ها میشوند. فکر میکنم نمیدونم ممکن است یا ممکن نیست. ای دوستان به باغی گلفشا خوش آمدید، با هموازی گروه گلفشا خوش آمدید، در بوستان چو سری خراما خوش آمدید، خراما خوش آمدید، در بوستان چو سری خراما خوش آمدید، خراما خوش آمدید، از چار سوی عالمی روشن به نوبهار، بر خاندانی دولتی ساما خوش آمدید، بر خاندانی دولتی ساما خوش آمدید. و بعدا این از دو قسمی بورد بود. قسمت دویم خواهم که زمان و دور سام هم باشد، هر گوشه وطن گلستان باشد، ملت که کنون رسیده بر استقلال، خوشنودی خلق تاجیکستان باشد، گلستان باشد، خندان باشد، در کشور دل مهمان باشد، در کشور دل مهمان باشد. امروز غیر از یعنی سرایندگی و هنرمندی باز با چه کسب و کاری مشغول هستید؟ عموما یعنی امروزها فرصتی نداریم که ما به دیگر کار مشغول شویم و حاضر هوا کمتر خنکی است، یعنی خودمون رو احتیاطتر میکنیم و روزهایی که یعنی کمتر بهاری که شد من بیگاه یعنی با مشق ورزشی کمتر یعنی ورزش سبک یعنی مشغول میشم تا که ما هنرمندا بود در صحنه قد و قامت راست داشته باشیم. یعنی ورزش یعنی گرو سلامتی است، سلامتی ما رو باید نگاه داریم، زیبایی هست. و باز بعدن وقتهای خلگی من شبها میبرم یعنی خدر راهکردی میکنم و به ورزش مشغول میشم و از پای ایجاد. الحال یعنی کار و فعالیت ها در کجا هستند؟ میخواستم این گفته باشه. و نو گفته نمانیم که سال 2009 یعنی وقتی که ما با کنسرت های از 2007 با کنسرت های دولتی ما فعال که بودیم ما را بسیار دعوت میکردن، ما رو یعنی با انسان دولتی فلک در نزد کمیته تلویزیون و رادیو دعوت کردند و در انسان فلک یعنی با پیشروی زیاد شد چون که این در نزد کمیته تلویزیون و رادیو هست
و باز ما ترقی زیادتر ترقی کردیم و با کنسرت ها باز ما هر یعنی دعوت میکردن، کنسرت های جشن بزرگا ما را بسیار دعوت میکردن و ترقیات خیلی پیش رفت در انسان فلک. و در انسان فلک ما با استاد دولتمند خالو و فیض علی حسن، ما رخزار صفی و کار میکردیم و خیلی امروز آنها یعنی به نفقه برآمدند و در انسان فلک ناصر سفر امروز راهبر انسان فلک است و خیلی هنرمندان خوب با ما کار فلک دارند. جوانان امروز با یعنی ژانر فلک بسیار شوق زیاد دارند و جوانان امروزه خیلی یعنی این ژانر را به خوبی درک کردند و با دمره و با دف وقتی که زمزمه میکنند ما رو در حیرت میمانند. امروز انسان فلک خیلی ترقی میکند و انسان فلک امروز چنان هنرمندان رو ما سرجم کردیم که یعنی دوستی بین ما پایدار هست و ما یکدیگر رو خوب یعنی درک میکنیم، مثل یک عائله هستیم. ما هم باز آگاهی پیدا کردیم که یعنی شهرت سینکوف ختم کرده دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان است و باز مدت در این دانشگاه به حیث آموزگار نیز فعالیت کرده است. میخواستم آیدی این گفته باشید. در دانشگاه آموزگاری وقتی که من یعنی فاکولته موسیقی و سرود یعنی زمان دانشجویی ما همجا بود، خیلی دانشگاه آموزگاری در این باغ گیا که من کلام شدم دوباره. این باغی بود که مرا تربیت کرد. این باغی بود که من در این دانشگاه یعنی در این باغ دانشگاه همیشه زمزمه میکردم. جشن‌های نوروز و استقلال و وحدت رو ما کنسرت ها میگذراندیم و در بین دانشجویان همون زمان من یعنی مشهور شدم و زمان بهترین بود. من بسیار فخر میکردم وقتی که من زمزمه میکردم، من میسرایدم، تمام دانشجویان مرا حرمت میکردند و با من یار دوست شدند و این دوره رو من هیچگاه فراموش نمیکنم. یعنی در همون آوان دانشجوی الکی ستاره صحنه دانشگاه. البته این رو اگر من نگویم خود دانشجویان حاضر اگر تماشا کنن اونو قهرشان میاد، یکی من این را درک کردم، من این را قدر میکنم. چه لحظه خاطرمون دارد از همون آوان دانشجویی در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان؟ همیشه ما یعنی از هر منطقه ما سرجم میشدیم. یک برادر بودن یعنی سفروف از کلو بودند و تاجدین از ورزا بودند و علیشیر از فیض‌آباد بودند، بحردین از حصار بودند. ما سرجم شدیم و یعنی که در مکتب های میانه از همه ما همشهری ما یعنی کار فعالیت میکنن و اون زمان عید علیبا بسیار با دبدبه میگذشت و بعدا وقتی که ما را به عید علیبا دعوت میکردن من همه این گروه رو جمع کردم میبردم. گفتم من فقط شما را دعوت کردم لیکن ما این گروه رو میبردیم. همیشه خیلی من میسردم و یک برادر یعنی تبلک و دوره میزد و دیگروش با ما خورنده یعنی راحت میکردیم. همین زمان اون وقتا این دلبو بسیار با دبدبه میگذاشتن. شما هم چون سراینده اونجا دعوت داشتید با همراه دوستان همین این دوستا را میبردیم و یعنی روزهای خوش بود. جوانی البته روزهای خوش را دارد. امروز میتواند با واسطه یک سرود وصفی جوانی کرده باشه، چون ما گوش کردیم و دیدیم که یک سرود جوانی دارد. جوانی بر نمیگردد به فکرم در چی میپرسی جوانی چیست؟ شادروان میرزا فیض علی نوشتند چی میپرسی جوانی چیست، ادا در جوانی کن، لبی جوی و لبی آره، بلب ساغر جوانی کن. با میگه بره ورزاب و انزاب و نظر کن جانبی رامت، شود امکان اگر در عقبه شرشر جوانی کن. یعنی این رو به آن خاطر گفتن که یعنی امروز آبادی یعنی ورزاب ببین و انزاب و شرشر یعنی چنان آباد شده است که این مثل خواب است.
پیش از ما یعنی اون بزرگان ندیدن این چیزها رو. بین در زمان استقلال این آبادی رو بین و از همین طریق میرزا فیض علی به خاطر آبادی این نقهایی که هستن نقم یعنی کشاده شدند چقدر آبادی است، از همین خاطر گفت جوانی کن. امروز میخواستم از سفرهای خود به خارج کشور کمی گفته باشید. بار اول سال 2009 یعنی روزهای فرهنگی در جمهوری بلاروس شهر مینسک برگزار گردید و من هم بار اول یعنی سفر اولی من بود و بسیار هنرمندای بهترین تاجیکستان رو انتخاب کردند و رفتیم برآمد کردیم. از تالار یعنی خیلی خوب قبول شده بود و وقتی که من درباره لباس ها یعنی سخن میکنم، لباس های ملی که من ببر کردم سفید و گلدوزی هایی که دارد در شهر مینسک ولی که بلاروس هم اهمیت داده باشی این خیلی لباس ها دارند مانند هست و بسیار یعنی لباس های من برای اونو خیلی عجایبی کرد و بعد کنسرت نزد من آمدن پرسان شدن چرا این گونه لباس است؟ گفتم این آریایی است، این یعنی فرهنگ ملی و لباس های آریایی و دفی ما رو گرفتن این چگونه هست و با دف باز نواختم، باز در پیش اونو در آلادگی زمزمه کردم، خیلی عجایب بود. و بعدا سفر کردیم به ترکیه و بعدا سفر کردیم به امریکا و بعدا به جمهوری اسلامی ایران و بعدا به افغانستان به ترکمنستان، خلاص بسیار سفرها کردیم و همیشگی همین لباس های ملی که من ببر کردم از این بسیار یعنی سوال ها به میان میمدن و یعنی فرهنگ ملی تاجیکستان رو یعنی ما در اونجا نشان دادیم با واسطه همین لباس ها، با واسطه یعنی هم لباس و هم سرود ما بسیار موافق آمد و بسیار خوب قبول کردند. تشکر زیاد. چون شما زاده روشان هستید و یعنی آوان طفلی و قسمت از جوانی خود را در آنجا سپری کردید، میان همان منطقه باز لهجه های خود هست که باز به همان لهجه ها سرودهای می‌سرایند که امروز نه تنها در کشور بلکه در خارج هم معرفی است. می‌خواستم این لحظه یک پارچه از سرود به همان لهجه خود می‌سرایید. البته در با نگینه وقتی که ما سرودیم نگین درگیل همون زمان نگینه یعنی با من در تماس بردن گفتن که یک سرود میخونیم یک جا و من قسمت اول رو ایجاد کردم شبنم گلباده گلپوش من. بعد نگینه گفتن که بیا قسمت دوم رو همین با یعنی با لحن بدخشانی لحن روشانی سرایم و من با شاعر سردار ادار شادروان زنگ زدم گفتم همین سرود رو اگر با نگینه سرایم چه خیلی است؟ گفت بسیار جالب قبول است. و درگیل یعنی درگیل تاتیم درگیل تاتسام نسوت ایله نستات یختای و بعدا نگینه گفتن ما چی سرود استیم و من گفتم پزمان من با دو پزمان چشمت اکون چشم تو میگن هیچ وقت سیر نشد. امیر رو با نگینه ترجمه کردم، گفت ما درباره چی سرود استیم و گفت که نستات یختای یعنی تاتسام نسوت ایله نستات یختای یعنی نشدی رام، چشمت سیر نشد یعنی هیچ وقت رام نشد. یعنی کلمه رام رو میدونیم وقتی که کوگ رو از با خود رام میکنه کوگ رو وقتی که از کوه بار اول یعنی میقپم میورن بعد کوگ رو که رام میکنن با همین معنا این سخن رو یعنی وصف کرده است. بله یعنی رام نشدی من تو رام کرده نتونستم. شورت ما از سرایندگان خارجه بیشتر کی رو صنعت کی رو میپسندید و یعنی کمی هم باشد پیروی میکنید با اون؟ یک سوالی هست که عموما من یگان هنرمند خارجه را حتی گوش نکردم و نمیکنم. بسیار آدما حاضر با این گپ من قهر میکنند و من همیشه میگم که من تاجیک دلداده هستم و ما کار کرده استیم که یعنی هنر خودمان را به جهانیان نشان دهیم تا که جهانیان را به خود جلب کنیم. این همیشگی سخن من هست، نه اینکه در اینجا و در همه جا. و چون گفتید بیشتر سرودهای شادروان احمد ظاهر به شما پسند می اومد، این لحظه می توانید پارچه از سرودهای او را سراییده باشید.
اگر تو یارک من باشی و به دنیا غمی ندارم. اگر تو میهمان من باشی و به دنیا همه را دانم. اگر تو میهمان من باشی و به دنیا همه را دانم. اگر امشب توهایی ببرم همه گل ها به سرت می پوشم. اگر تو یاد توهایی از من از خوشی تا به سحر می گویم. اگر تو یاد توهایی از من از خوشی تا به سحر می گویم. کی تو دلدار منی، کی تو جانان منی، کی تو غمخوار منی دوست دارم. کی تو دلدار منی، کی تو جانان منی، کی تو غمخوار منی دوست دارم. اگر تو یارک من باشی من به دنیا غمی ندارم. اگر تو میهمان من باشی من به دنیا همه را دانم. اگر تو میهمان من باشی من به دنیا همه را دانم. ҳар як сарояндае ки як ду ва зиёда сурудҳои худро аллакай омода мекунад дарҳол дар фикри ба навор гирифтани клипи навбатии худ ҳаст. барои чӣ ки токунун Шӯҳрат Сайнаков токунун ягон клипе ки яъне нақшофарӣ бошад дар байни он ба навор нагирифтааст? ҳамеша ҳамин гуна яъне ба худам як нақша гузоштам. гуфтам ки бо клип чӣ хеле ки ман мардумро фиреб карда натонистам. мехоҳам ки чӣ гунае ки ман ҳастам ҳамин қадар сурати ман ҳаст ва ҳамин гуна овози ман ҳаст ҳамин хел ба воситаи яъне зинда садо диҳад. чӣ гунае ки ҳастам ҳамин гуна худамро нишон диҳам. ба воситаи клип ман натавонистам ки мардумро фиреб кунам. чун албатта дар клип сохтакориҳои зиёд дар клип сохтакориҳои як чизи дигарро пурсидан мехостем ки чаро яъне имрӯза ҷавонон имрӯза санъаткорон бештар сурудҳои худро тариқи видеоклип пешниҳод мекунанд, аммо дар замони пеш ки устодони санъат буданд онҳо танҳо дар чорабиниҳо ва маъракаҳо баромад мекарданд. имрӯз наворҳои онҳо аз рӯи саҳнаҳо боқӣ мондааст, не ки аз клипҳои онҳо. ба ин савол Шӯҳрат ҷавоб дорад ки чаро ки онҳо намекарданд аммо сарояндагони навин бештар мекунанд. шояд он замон ин хел шароитҳо набуд. шояд нек ман фикр мекунам интихоби онҳо дурусттар буд ва ман ҳам яъне амон интихоби онҳоро тарафдорӣ кардам. то имрӯз ман ягон клип накардам ва клипҳое ки имрӯза мекунанд ино муваққат ҳастанд, намемонанд. асос клипкунанда фикри амо шеърро намекунад ва шеър дар бораи дигар чиз меравад ва клип дигар чизро нишон медиҳад. ҳатто фикр намекунанд ки дар дуруни ҳамин шеър дар оҳанг чӣ сухан ҳаст ва ба маънои ҳамин сухан агар клип кунӣ кам то кам ҳаст ки яъне дар ба тамошобин қабул мешавад ва тамошобинро ба худ ҷалб мекунад. бисёр кам аст. ҳамин тариқ ман то имрӯз наёфтам ки ман кадом сурудамро клип кунам. имрӯз ман наёфтам, чунки ман идея надорам ки чӣ сурудро яъне дар зиндагӣ ман чиро ба худ наздиктар гирам ки дар шеъри ман васф шавад ва ба тамошобин қабул шавад. ман то имрӯз клипро наёфтам. имрӯз аз миёни ҳамон сурудҳое ки токунун банду баст ва омода кардед бештар кадом суруд писанди дили шумо аст? вақтҳои охир ҳамин суруде ки яъне моро ба чашми кам мабин бисёр аз тарафи тамошобин аз тарафи шунаванда бисёр қабул шудагӣ аст ва ҳамеша куҷое ки мерем нишасто дорем даро мегӯям ки моро ба чашми кам мабин, замзама кунед. пас ин лаҳза моро низ ба чашми кам набинед ва албатта замзама ман ҳам шуморо мегӯям ки маро ҳам ба чашми кам набинед. لاله روخ سیمی بدن کمی خرامانی منی تیغ مژگان چهره خندان ماه تا
تیغ مژگان چهره خندان ماه تابانی منی بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب گوهری نایاب من لولو مرجانی منی گوهری نایاب من لولو مرجانی منی تو چشم تاریک است به رخسار نور افشان تو با جمال نور بارد نور چشمانی منی با جمال نور بارد نور چشمانی منی لاله روخ سیمین بدن گپی خرامانی منی تیغ مژگان چهره خندان ماه تابانی منی تیغ مژگان چهره خندان ماه تابانی منی ماه تابانی منی ماه تابانی منی در آخر همین را دانستن میخواستم که خوشبختی زندگی را شهرت در چی میبیند؟ خوشبختی زندگی را وقتی که در خانه آرامی باشد یعنی شخص خوشبخت است و من میخوام که یعنی تمنای آن را دارم که در خاندان هر یک فرد تاجیک آرامی باشد. میخوام که جانتان آرام باشد. وقتی که جان آدم آرام است یعنی خوشبختی زندگی همین است. البته پس ما میخوایم که همیشه آرام باشد، همیشه خوشبخت باشد و همیشه سالم باشد، چون اساس در زندگی سالمی است. البته و دیگر همه آن خوشبختی ها، همه موفقیت و دستاوردها پی در پی نصیبی کس میگردند اگر تلاش باشد در زندگی. بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که همصحبت ما بودند هنرمند شناخته کشور، راهبر گروه روشندلان روشن شهرت سینکوف.